बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मुंगा बूस्ट्रअप के दर्स थे लेक्चर नंबर 4 सलोरम नंबर दर्स थे दुरोज़ा से दर्स बोले कला ननी दर्स के ताइस्ता द कालम और बारक की खबर कुम खुद की मौजूद तशरीकू चले तो अपसेट यो क्लास थे मुहिम क्लास थे दीवाने खबर कुमंगा मंगा राजू सबलेम था और बिया सबलेम ने पस यो नए फाइल सबको मंगा डेस्कटॉप बने बूट और दी तनुम और को मिसाल offset.html दी बस टाइटल हम offset वो लिखम और फाइल बता से ओपन के दिलता द बूटस्ट्रैप तैयार मा सर लिंकुन पे फोल्डर के प्रात दी मुजबरा शमा दे पार बदा लिंकुन टूल रा कॉपी कम हिला बिला द्वाड़ रागले और आगे नवरुस्ता बदलता मुंग पदीज की दा फेस टूल उसकला चुंगा और दलता बद्वाइम दा चिता से बद सीएसएस आगा फाइल रन की दा कोड बते टूल डिलीट को देसरे तैयार लिंक दे आगा फाइल सीएसएस का लिंक नहीं बे लिंक को हतमन दलता बता से पदी की style.css दा आगा css फाइल सर बमुंग इर्तिबात जोड़ दे इर्तिबात हो सर अवल बमुंग उली को डेव कंटेनर दा कंटेनर चुदी दा यो क्लास थे द बूटस्ट्रैप क्लास थे और दा कंटेनर मुहिम न दे चियो दा नहीं तास कोले शी डेर कंटेनर क्रिएट लके यो कंटेनर से मिसाल क्रिएट कुमा फ्लड को कोई के जिकम फुल साइज पर खातर इस्तेमाली की वो दिल तरासुली कुमंगा डेव खादिल तमंग सिलिकू द फ्लड शो रूब मंगा लुकना और दरोन पस पदी की मंग कॉलम क्रिएट को फावल बराश स्टाइल की वजूली कमा डॉट कंटेनर और बे वजूली कम बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रीड डॉट रो आगे तो वजूली कम बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू और बे वजूली कम डॉट cul कॉलम बम क्रिएट की पक्के नदीर वजना border for example 2 pixel solid yellow नुतासिब पदी की पदे ऑफसेट के उधरी गई वो बोले कि डेव क्लास इज इक्वल टू cul खुदा cul बदसूल पारे लेट सपोज द दूलसूल पारे कद दूलसूल पारे ना खलू अतु द पारे खलुम सईदा या शपगु द पारम सईदा वो द पार ज़बूरी कंपनी की कॉलम 1 राब शुपदी की ब्राउज़र था बूटेस तबलार शुपदी की offset.html रन कुदा बराश रागले मंगसर कहना और फुल साइज तासीदी की पदी की मंग सर बॉर्डर तैयार दी किश्ता cul 7 और दिल तबज़हा मुद्दे cul 7 तो गुरे बॉर्डर वर्क कोर्स या फॉर एग्जांपल cul 4 5 सुमरा कॉलम नो दूलस कॉलम टोला कस्ते शु कना नो जो तास दिल द तादाद मुताबिक सुनो पकारवी अगर तास वाखने वज़ीर आज़म पदी क्यों कार कोमा ज पदी क्यों एम ची मंग दसे वयु मंग लिखो हेडिंग 3 यो कॉलम ज लिखना कुम ज लिख मिसाल लिख में हेडिंग
بیز پاراګراف اخلم ورډ تراسم او په ورډ پروګرام کې زه یو د پاراګراف لیکنه کوم دا کاپی کوم او د دې کاپی کېدو وروسته دلته پیسټ کوم را به شو دا به ځان سره ریفریش دا لیکنه ده موږ سره اوس تاسو سره په دې کې دا یو کالم دی یو برخه ده که دویم کالم مونږ شروع کوو په همدې کالم کې به تاسو ودرېږئ ډیپ کلاس سیویل فار ایگزامپل دا ځاله مفهور د هغې نه پس راځو دی کلوز کوي او بیا دې کې تاسو ورته ولیکئ هیډینګ 3 فار ایگزامپل زه لیکم هیډینګ 3 هسې دا ټایټل دی یو لیکنه ده پاراګراف او دې کې به هم لیکنه لږ پیسټ کوو مونږ دلته به مونږ یو کار وکړو چې کامه به کېدو ډاټ به کېدو سیویل 3 دې ته به هم څه ورکړو بارډر به ورته ورکړو یلو بارډر څلور دی که نه نو څلور به ولیکو دې به هم بارډر والي اوس ګورئ افسیټ څه ته وایي افسیټ دې ته وایي چې دې سایډ کې یو تش کالم پاتې شوی یعنی یو کالم اندازه باید دې سایډ کې وي نو افسیټ کلمه استعمالوم افسیټ کلاس استعمالو کوم په دې اول کې په دې کې به ودرېږي سپیس به ورکړي وبلیکي چې افسیټ څو دانې کالمونه پکار دي صرف یو لیکئ یو 1 نه بلکې زه لیکم څو مونږ کوم ځای کې ولاړ یو مونږ کنټینر کې ولاړ یو کنټینر کې دا خبره ونه کې دا په چی کې حکم ده کالم کې ځکه مونږ ته زه به لیکم افسیټ 2 دوه کالمه سپیس په دې کې پرېږده هلته سپیلنګ چې دی باید څنګه چې د کلاس نوم یې هغه شانې ولیکو افسیټ او غټ به نه لیکو ولیکو اوس تاسې وګورئ دلته دوه کالمونو اندازه ده که تو چې نه د یو کالم اندازه پکار ده نو دلته به دې سایډ کې څو ولیکو اوس یو کالم که چېرته مثال 3 کالمونه یا څلور اته پنځه 3 کالمونو اندازه و 3 او 5 اته 3 اته څلور 12 او که داسې ورته وایو چې دلته د یو کالم اندازه پکار ده یو کار داسې وکړه چې دلته هم یو سپیس یو کالم منځ کې پرېږده نو ته راشي په دې بل دې کې ودرېږه افسیټ څو مثال 1 چې کله افسیټ 1 ولیکو په چی کې نه دا صرف مسافت دا سپیس لپاره دی دلته کالم امټي پاتې شي نه کم نشو کم نشو ته اخیستلی دلته دوه پکار دي دا مشخص کلاسونه دي ګوره او که ته مثال داسې وکړي چې منځ کې بیخي نه یې پکار دا زیرو کا اوس چې کله زیرو شي هلته مونږ دوه که درې ولیکم د اخرنی کلاس به د رایټ طرف ته راشي منځ کې سپیس پاتې شو هدف باندې ورسېد تاسو که نه اوس دې کې سایزونه که زه داسې ووایم چې نه دلته یو دلته پکار یا دلته بیخي نه دی پکار دا به لرې کړم ما ته پکار دی په دې کې اوس زه داسې لیکم MD5 MD او MD کې زه لیکم مثال 2 معنا یې دا ده دا ریفریش کا اندازه کنه دوه MD معنا څه په میډیم سایز کې کرنټ لیک تاسو کې انسپیکټ راشي
او په انسپیکټ کې تاسو دا کوچنی کې میډم سایز څو دی اوس وا آتش پته میډم سایز چې کله میډم سایز ته ورسیږي هغه د یو کلم اندازه چې اضافه هغه ختم شي چې کله میډم سایز نه پورته وي بیا یو کلم اندازه وي او که تاسو په دې کې ورته ووایئ چې کله ال جی سایز کې ال جی کې اوس ګورئ ښه ال جی کې موږ سره چې دی هغه سپیس نه پاتې کېږي ایکسټرا سپیسز ختمېږي لکه زه داسې ویلی شم دا ال جی کې نه دا ام ډي او دلته هم زه راځم لیکم افسیټ مثال 2 ام ډي 2 اوس ګوره ها ته موږ غلط شو افسیټ ام ډي 1 الدم څو اخیستی 2 1 او 2 3 شو اوس ګورئ چې کله دی میډم سایز ته رسیږي میډم سایز ته دغه افسیټ اندازې ختمېږي خپله د دې طرف نه هم ختم شو د هغې طرف هدف باندې پوه شو تاسو کنه نو د دې مسلې لپاره چې موږ په دې کې کومه اندازه کې باید ال جی کې هم ختموی شو ال جی کې دلته به تاسې ال جی اندازه والی دا به سب کې ال جی اندازه د زرو نه کمه ده 900 کې ده که نه ګورئ اته د ټیکس خبره وکړه ټیکس دی ایډجسټ کېږي ګوره لاندې بریک داسې نه چې سایز یې کمیږي لاندې بریک کوي دا تر اخري اندازې پورې نور دې نه خو کم اندازه یې نه دونه اندازه خو نه راځي دا موږ سره په دې کې د دغه لپاره ریسپانسیو سایټ جوړولو لپاره د دې نه استفاده موږ کوو هدا باندې ورسېد تاسو دغه لپاره موږ یوز کوو اوس لکه زه داسې یو مثال تاسو ته درکوم دې کې افسیټ نه استعمالو چې افسیټ نه استعماله خدا به دې سایټ ته راشي اوس منځ کې زه دا ټول څو کلمه دي 5 دي که نه دا به څلور اته څلور 12 منځ کې زه راځم په دې منځ کې یو بل کالم لم ډیپ کلاس سیویل فار ایگزامپل 2 کالم دلته راځم دا کلوز کوم دلته لیکم مثال هیډینګ 3 زه لیکم اباؤٹ زیکس پاراګراف کې لیکنه کوم دلته منځ کې مې مطلب یو 2 خبرې ایډ کړم یو 2 3 اوس ګورئ تاسو سره په دې کې که زه داسې ورته وایم په دې کې ولیکم چې افسیټ 1 دلته راشي ریفریش کړئ افسیټ 1 ورشه دلته تاسې ولیکئ کاما ډاټ سیویل چاته بارډر ورکړه 2 ته ون ټو تھری درې کالم نشته موږ سره یو کالم کې مثال ټیکس راوړه بل کالم کې پکچر راوړه بل کې ویډیو راوړه کولی شي داسې منځ کې به لږ سپیس هم موجود بیا دې کې ورته داسې ووایه صحیح ده افسیټ 1 په کوم سایز سره ختموه
ام डी سایز سره دلته د ال جی خبره کیږي دا به هم چا سره ختمیږي رائټ کلک انسپیکټ ګوره ام डी سایز سره ریموو شو کنه دا تاسې دلته افسټ د دې لپاره استعمالوي چې مطلب منځ کې د کالمونو مسافه پاتې شي اوس که مونږ چې د مثال داسې ووایو چې ډاټ کالم 5 هغه ګروپ سلیکټر دی او دا به چې دی انډیویژول سلیکټر شي کلاس زه لیکم بیکګراوند کلر مثال ډارک بلو او کلر د ټیکس وایټ دسوه کلر ولیکا ډاټ او بیا کوم یو ته دا رنګ ورکې دې اول دیتا نو زه بلته چې ولیکم بل مثال همدارا کاپی کړئ مثال بل ذلی کما بلو بل فار ایگزامپل ذلی کما گرے دلته به تاسې بیا په هغه بکسز کې ورته دا منشن کوئ دې کې به لیکئ کلر دلته به راځو دې کې به هم څه لیکو کلر دا به خو دا ټول کلر 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 نو لاست دغه نمونه باید چینج دې ته ورکو جی کلر بیا باید د نوم متبدل باید ورکو جی کلر یا مثال آر کلر چاره نوم ورکوئ دلته به سره آر اضافه کو دې سره به درې کالمه دې موږ سره نو مونږه که دا افسټ نه استفاده کوله چې هغې لپاره دا یو موضوع شو بل یو مهمه موضوع چې ده هغه موږ سره په دې کې څه ده هغې ته وایي پیډینګ څه ورته وایي پیډینګ خپله تاسې پوهېږئ چې پیډینګ د دې لپاره موږ استعمالو چې کله موږ غواړو مسافه سپیسز موږ ورکو د بکس او د ټکس ترمنځ باید سپیس موجود وي نو هغې لپاره پیډینګ استعمالیږي پیډینګ دلته داسې یوز کوو موږ کلاس دی دام دا به لیکو موږ پي څونه پیډینګ 3 پي 3 نو درې سایډونو ته دې پیډینګ ورکوي P3 مثال نه P10 څلورو سایډونو ته چې کله موږ دا ولیکو 4 P صرف ورلته که موږ ولیکو 1 نو یو سایډ که 2 ولیکو 2 سایډ او که 3 ولیکو 3 سایډ دلته موږ لیکلی شو نو سوري دا د اندازې دغه دی اندازه ده دا د لیفټ او رائټ خبره نه ده زیات اخیستی هم نشو دي کې تر څو پورې ده شپږ پورې نه پنځو پورې او که موږ داسې ولیکو پي آر پي مینز پي رائټ PB نه PB نشته PL داسې نه دی صرف P دی که نه مثال دی کې ورته وایم
دا چې هر بکس کې موږ لیکو پی بیا موږ د دې نه استفاده کوی شو نو پی معنا څه دی پی که چېرته مثال موږ داسې ووایو چې پی خو بیا په پی کې زه داسې ورته سایز ایم ډي ایم ډي معنا څه ده اوس دلته پی 4 به زه والم زه اندازه به لږ زیاته والم اوس رایټ کلیک وکړه میډم سایز ته چې کله دې رسېږي ګورئ ښه سپیس شته که نه میډم سایز کې ګورئ میډم سایز کې شته اوس د میډم سایز چې زیاتېږي اټومیټیکلي پیډنګ اخیستل کېږي نو یو دا پی خبره ده بل دې کې موږ سره دي ایم آر مارجن که چې ته موږ دلته څه ولیکو که نه چې ایم 4 دا سب کو ریفریش کو دا د بکس هغه اندازه ښیي چې څونه باید مارجن دې سایډ دی 4 به ډېر زیات وي ټو به وایي کوم زیات دی هلته کالمونه پوره دي ټول که نه ایم آر بېله معنا لري اوس دلته به زه وکړم دا به ټول 3 کالمه او دا منځنی کالم چې موږ سره دی په دې کې افسټ هم شته که نه نو داسې وکړو چې دا به سلیکټ کړو او دا به بلکل ډیلیټ کړو دې ثانیې نه به ختم دا بل کالم چې دی دې کې افسټ موجود دی افسټ به دې لرې کړو دا به 4 کالمه کوم او بل به چې دی هغه به مثال زه 5 کالمه اوس راشي تاسو ریفریش کړئ اوس دې ګورئ دا بکس دې سایډ نه پیډنګ علی دغه مارجن علی M2 لیکه مارجن ګوره څلورو سایډ M لیکلې څلورو سایډونه علی مثال 5 لیکم I think مارجن کدی بل تم پکاري ولیکې تاسې اول پی ولیکې پی پیډنګ 4 په کوم سایز سره ایم ډي سایز سره M4 مارجن یعنی د خپل بکس نه باید څومره مارجن دی ولري او که موږ دلته دې ته ولیکو چې MR مارجن نو دا صرف د چا خبره ده د رایټ که موږ ML ولیکو MB کاری کړه او MT ټاپ بټم لیفټ رائټ او که صرف M ولیکو بیا نو د څلورو سایډونو خبره کوي اوس بکسز دي که نه دا ما داسې لیکلی ښه M دا M4 دی که نه دا څو دی M4 یک دا سب که دا ګوره بکسز دي برابر شو مثلا که 3 بکس برابرې نو یو بکس څلور بکسه به والو څلور بیا څلور همدا به زه راکاپي کړم دا ټول سره د واړه خبرو هلته به فیسټ کړم دوباره دا به سب خو دلته دا ولې لنډې راځي هلته پیډنګ دي تاسو به څه وکئ خیر پیډنګ مارجن پیډنګ نه مارجن دی پکې دا مارجن به ټولو څو والو 2 अहिले دا به هم زه څه ولیکم دا به ثبت کړو هغې نه پس به بیا مطلب نه ځایږي که نه 100% اندازه دا ده اصلي
نو بیا به دې دپاره چې کو دا اندازې کموې دا به څو کالمه کو 3 دا به هم څو کو 3 تاسو اکثر ویب سایټ دې په کالمونو کې راغلي صحیح شو موږ سره کنه اوس دلته موږ سره دغه اندازه شته افسټ اندازه شته زه چې دا باید لږ منځ کې شي دا څو کالمه اندازه پاتې ده 3 او 3 شپږ او 3 د 3 پاتې ده نو موږ دې څه وکړو په دې اول کالم کې ودرېږه دا ولیکئ چې افسټ د څو دپاره 3 په کوم سایز په کې ختمه وه په ایم ډي کې پروا نه کوي که نه دوه ته یو ته اخیستی شي دا ولې وای نه اخیستو افسټ 1 وړوکی کو سب افسټ 1 ولې کاری سے ونه اخیستو افسټ هو صحیح دی دلته به واچو صحیح ده څنګه وکړو ښه دې لپاره یو بله خبره که دې کې تاسې په دې بره رو کې ولیکئ دې رو justify content around یا افسټ نه به تېر شو او له هغې نه پس دا ریفرش کړئ سپیل مونږ څنګه دا باید دغه کې ولیکو انسایډ د رو پر هغه کې justify content around دا صرف کړئ دې مقصد دا دی جسټیفای شو مقصد په خپل دغه کې برابر شو منظم شو اوس صحیح شو که نه افسټ ته ضرورت پیدا نه شو 3 بکس اوس که دې کې وګوره ښه که دا کالمونه د دې 4 شي دلته راشو په دې کې دا هم څو والو 4 او دا هم څو والو مونږه 4 اوس ګوره 4 اوس دا مشکل چې دی صرف په دې کې دی چې مارجن دی مارجن به ورته کم کړو که نه ایم یا مارجن که کم کړو بیا هم صحیح نه راځي به دا 3 صحیح دی که نه بس تا د یو کالم اندازه چې د یو کالم یعنې د 3 کالمونو اندازه موږ په مارجن ونیوله به 3 کالمه به زه دلته واله نو داسې جسټیفای کنټینر ویر باندې پوه شوئ د دې مقصد دا دی چې څونه کالمونه دي هغه ټول باید مساوي اندازه سره ډیوایډ شي او راشي دلته ډسپلی شي نو دا اصلا زمونږ د پیډینګ مارجن او د افسټ استعمال طریقه پوه شوئ انشاءالله په دې باندې څه پوښتنه خو نشته دی کې بل کلاس کې به انشاءالله به څه خبرې کوو آرډر بس به صحیح ده که نه موضوعات لږ پیچلي دي نو بس